C'est dans la région Souss-Massa, dans un petit village du nord d'Italie, à proximité de la commune rurale de Sepelgirdan où je me trouve. Je suis en compagnie de Mohamed Al-Hyan. Celui-ci me reçoit chez lui. Mohamed Al-Hyan est marié et père de 4 enfants. Il est agriculteur et possède 5 vaches laitières, quelques moutons et des poules. Il est membre de la coopérative agricole de collecte de lait El Girdan, qui se trouve à 300 mètres derrière sa modeste maison. Al-Hyan produit 75 litres de lait par jour. C'est sur son cyclomoteur qu'il livre sa coopérative 2 fois par jour et 7 jours sur 7. Al-Hyan profite de son passage quotidien à la coopérative pour se procurer ce dont il a besoin, aussi bien pour sa famille que pour son troupeau. Il en profite parfois pour discuter avec le président de la coopérative. قبل التأسيس ديال التعاونية ديال كوباك وقبل ما يكونش المعمل ديال كوباك كان من القطاع ديال الحليب في منطقة سوس كان المنتج كيسلم الإنتاج ديالو لشركات خاصة. هاد الشركات هي اللي كتقوم بالتصنيع والتسويق ديال الإنتاج ديالهم مقابل واحد الأثمنة اللي ما كتلقاش الطموحات ديال المنتج ديال الحليب، وكذلك دون ما كتقدمش حتى شي خدمة لهاد المتعاونين. ذلك أن المنتج كيقدم الإنتاج ديالو لتلك الشركات وكيبحث هو على الاحتياجات ديالو في السوق بالطرق الخاصة ديالو. هذا كيشكل عبء عليه وثقل عليه. لكن الحمد لله بعد ما تأسست التعاونية أصبح المنتجون الحليب أصبحوا كعائلة واحدة كيقدموا الإنتاج ديالهم. التعاونية هي اللي كتكلف بالتصنيع والتسويق. الأثمنة جد مشجعة، الأثمنة هي الأولى في المغرب. يعني المنتج ديال التعاونية ديالنا الحمد لله هو اللي كيتقاضى ثمن ديال الحليب، على ثمن ديال الحليب كيتقاضاه المنتج ديال التعاونية ديالنا. هذا بالإضافة كيستافدوا من عدة خدمات، وهذه الخدمات كيستافدوا منها بأثمنة مناسبة وبجودة عالية، وكذلك طريقة الأداء عن طريق الإنتاج ديالهم، يعني القطاع من الإنتاج ديالهم. فالتعاونية ديال الجردان اللي هي وحدة من التعاونيات ال70 المنخرطة في تعاونية كوباك، هي تأسست سنة 1900 في أكتوبر 1996 ب 18 عضو، وبدات العمل ديالها في واحد المقر اللي المساحة ديالو 4 أمتار على 3، واستقبلت في النهار الأول 600 لتر. اليوم الحمد لله أصبح عدد الأعضاء 250 عضو، وكتنتج التعاونية ما بين 30 حتى 40 طن في اليوم، وكتوفر على واحد المقر اللي المساحة ديالو هكتارين فيه عدة مرافق. هذه المرافق هي مخازن ديال الأعلاف ومقتصدية ومركز جمع الحليب، وكذلك 2 المراكز ديال جمع الحليب اللي كيتباعدوا على المقر الرئيسي ب 15 كيلومتر. الهدف منهم هو تقريب جمع الحليب من المتعاونين ديال التعاونية، وهاد 2 المراكز هم في ملك ديال التعاونية. كذلك هناك واحد المرآب ديال الآليات الفلاحية اللي كتشريها التعاونية باش يتم باش تستعملها المنتج ديال التعاونية وقت ما احتاج لها. والامتياز اللي كاين في هذه الآلات هو داك الاستعمال المشترك اللي كتعرفوا الفلاح الصغير ما كيمكنش يشري مثلا تراكتور بوحدو، ولكن التعاونية كتكلف بالشراء ديال هذه الآلات اللي هي باهظة الثمن، وكيستافدوا منها المنتجين المتعاونين بواحد الأثمنة جد معقولة. كذلك من المرافق ديال التعاونية كاين واحد السوق ديال الجردان اللي سمينا سوق الجردان اللي كيوفر جميع المواد الغذائية والتجهيزات المنزلية والاحتياجات المنزلية ديال الأعضاء ديال التعاونية. وكذلك من المرافق واحد الإدارة مجهزة، إدارة عصرية اللي هي مجهزة تجهيز اللي كيخلينا نقوموا بواحد العمل يومي اللي كنسهلوا فيه جميع الأعمال الإدارية ديال التعاونية. وكذلك كاين واحد المكان للغسيل والتشحيم ديال الآليات الفلاحية، واحد الاسطابل الغرض منه هو الاستقبال ديال العجلات اللي كتم التعاونية اللي كتستوردها تعاونية كوباك، وكنحطوهم في هذاك الاسطبل باش نوزعوهم على الناس على المستفيدين.
وكذلك من بين المرافق ديال التعاونيه هناك واحد المركز لتكوين ابناء المتعاونين اللي ما سعفهمش الحظ باش يتبعوا الدراسه ديالهم، وكنديروا لهم واحد التكوين الفلاحي اللي في اخر التكوين ديالو كيسلم واحد الشهاده معترف بها من طرف وزاره الفلاحه. وكاين واحد التشجيع طبعا لاداء فريضه الصلاه، هذا اللي هو مهم في هادشي كله. هاد المرافق اللي هي مرافق جد مهمه. الاهم من هادشي كله هو انها تم بناؤها من الفائض السنوي اللي كتحصل عليه التعاونيات القدام عن التعاونيه الام اللي هي تعاونيه كوباغ. D'une production de 6000 litres de lait par jour en 1993, la coopérative Copag est passée aujourd'hui à 700 000 litres par jour. La capacité installée de 100 unités de transformation et de valorisation des produits laitiers est de 1 million de litres par jour aux 1000 tonnes. Pour cela, elle a fédéré autour d'elle 71 coopératives d'élevage de bovins et de collecte de lait. Ces coopératives regroupent 12 500 producteurs, tous membres de Copag. La dimension de leur cheptel varie entre 2 et 5 vaches laitières pour les petits éleveurs, entre 10 et 50 pour les moyens, et de 50 à 400 vaches laitières pour les gros producteurs. Ces derniers réalisent 25% de la production de lait et les 3/4 de la production sont réalisés par les petits éleveurs. D'une manière simultanée, plusieurs extensions de l'usine ont été réalisées. Une autre usine est en cours de mise en place. Elle est installée dans une autre région du Maroc, le Nord. Copag distribue et commercialise sur pratiquement tout le territoire marocain et sous ses propres marques une gamme d'une centaine de références de produits laitiers. Un réseau de 15 agences commerciales est dédié à cette activité, ceci auprès de 46 000 points de vente. La part de marché est de 20% pour l'ensemble des produits laitiers et de 30% pour les dérivés à forte valeur ajoutée. Ces performances confère à la coopérative Copag le deuxième rang national derrière un grand groupe privé, opérateur historique et partenaire d'une multinationale. À elle seule, Copag satisfait les besoins nationaux à hauteur de 12%. Toutes les productions de la coopérative sont réalisées dans une région, le Chous Massa, où la sécheresse est chronique et où les pâturages font défaut. Produit de première nécessité, le lait et ses dérivés sont indispensables pour l'équilibre alimentaire. Une filière stratégique que Copag a développée à côté d'autres, notamment la viande rouge, les primeurs et agrumes et le jus de fruits. Copag opère donc dans 2 domaines d'activité agricole, production animale et production végétale. Transformées et valorisées, les productions animales sont écoulées sur le marché national. Quant aux productions végétales, elles sont essentiellement destinées à l'exportation, à l'exception du jus de fruits. Copag gère et maîtrise de bout en bout toutes les phases de la production, de la transformation et de la commercialisation, aussi bien pour les productions animales que pour celles végétales. Vous présidez le conseil d'administration d'une coopérative qui emploie 5000 personnes, réalise un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards et 600 millions de dirhams, son capital social actuel est de plus de 140 millions de dirhams et les investissements cumulés depuis sa création en 1987 sont de plus de 2 milliards de dirhams. Copag compte aujourd'hui plus de 12 500 producteurs regroupés dans 71 coopératives membres. Comment, Monsieur le Président, en l'espace de seulement 24 ans, vous êtes arrivé à ces chiffres impressionnants? Quelle est la recette ou quel est le secret? Bien, d'abord, je vous remercie de votre visite et de votre question. D'abord, le secret de la réussite, c'est d'abord la volonté et la réponse à un besoin réel. Nous sommes dans une région difficile, il y avait beaucoup d'handicaps. Et si on n'était pas organisé de cette façon, peut-être aujourd'hui, la production de la région serait autre que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, au départ, les ambitions étaient relativement modestes. Mais le fait d'avoir réussi les premiers pas, les premiers projets, ça a conforté les premiers adhérents
qui ont entre-temps multiplié leur production par 2, 3, voire 4 fois depuis la création de la COPAG. Et suite à cette image de réussite, d'autres adhérents existants au niveau de la région sont orientés vers la COPAG, et d'autres nouveaux producteurs se sont installés, ils ont intégré la coopérative. Et bien sûr, avec une gestion rigoureuse, avec une vision claire, toujours au service des producteurs, on a pu réaliser ça. Également, notre ambition a grandi avec le temps. Le principal service, c'est l'approvisionnement. COPAG assure l'approvisionnement presque total à ses adhérents en termes d'engrais, de produits phytosanitaires, de matériel, d'outillage, de semences, d'animaux de reproduction, également l'insémination artificielle. Elle assure également la formation, le conseil, l'encadrement pour que les adhérents puissent avoir tous les outils pour produire plus et produire mieux. Ensuite, bien sûr, le réseau de collecte de leur production vers les usines pour la transformation, que ce soit pour le lait ou pour la production végétale. Vos productions d'agrumes destinées à l'exportation sont écoulées essentiellement sur les marchés canadiens, européens et russes. COPAG est par conséquent une entreprise de renommée mondiale, mais localisée dans une petite commune rurale. Elle a donc choisi de s'installer dans un milieu où d'autres types d'entreprises ne s'aventurent pas. Son développement a-t-il bénéficié à la région Souss-Massa et à ses habitants? Bien sûr, d'abord, le choix de s'installer dans cette région n'est pas un hasard. Nous sommes installés ici parce que c'est notre berceau de production, parce que la COPAG a une base de production au niveau de la région Souss-Massa, et c'est de là qu'elle tire sa force. Donc on est installé dans une zone de production. Et grâce à l'action menée par la COPAG depuis maintenant 24 ans, l'impact sur la région est considérable. Donc ça profite aux 12 500 producteurs que vous avez cités, répartis dans les 4 provinces de cette plaine du Souss-Massa, et dont le revenu s'est vu amélioré de façon considérable. Et également, elle a profité à la localité d'Aïtienza et d'Erdinde en termes d'emploi direct et indirect. Pour le marché marocain, COPAG produit et commercialise sous ses propres marques une large gamme de produits laitiers ainsi que de la viande rouge. Ces produits alimentaires de première nécessité sont indispensables pour l'équilibre alimentaire. Comment et dans quelles conditions la coopérative COPAG assure-t-elle cette activité dite production animale? Bien, en ce qui concerne cette question, je crois que la condition de réussite, c'est être compétitif vis-à-vis de la concurrence d'abord et être innovant. Donc pour réussir, il faut faire des produits de qualité appréciés par les consommateurs. Et pour cela, il faut travailler dans les conditions de qualité reconnues mondialement et nationalement. Donc en termes de traçabilité, de contrôle de qualité, d'hygiène, de tous les aspects de qualité, surtout quand on opère dans des produits périssables, des produits alimentaires. Également, le choix de la marque Jawda. Jawda en arabe, ça veut dire qualité en français. Le fait d'avoir choisi le mot Jawda, c'est en quelque sorte un engagement pour faire la qualité. C'est une volonté, détermination pour faire la qualité. Les membres usagers retirent via leur transaction commerciale avec la coopérative COPAG un avantage. Comment est matérialisé cet avantage coopératif au sein de COPAG? C'est très simple. D'abord, grâce aux multiples actions menées par la COPAG, les adhérents bénéficient de la manière suivante. D'abord, ils arrivent à améliorer la productivité et la qualité de leur production au champ. Ensuite, la COPAG assure la collecte, la transformation, la commercialisation.
et donner une valeur ajoutée à cette production, laquelle valeur ajoutée retourne au producteur et par conséquent, elle augmente leur revenu et leur niveau de vie. Merci. L'une des missions principales de COPAG est d'améliorer le revenu de ses adhérents à travers des actions conjuguées à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires à forte valeur ajoutée. Cette mission est activée par un dispositif d'intégration que vous avez mis en place. Pourriez-vous, Monsieur le Président, nous en expliquer les contours? Bien, le contour de l'intégration, le mot intégration, c'est le mot clé de notre coopérative. C'est la force principale de la coopérative. Ce qui permet, grâce à un ensemble d'actions au niveau des plantations, des productions, d'approvisionnement, de conseils, d'encadrement, d'orientation, de produire mieux et de produire plus. Deuxième mission, c'est la transformation des matières premières produites par les adhérents pour en faire des produits finis de qualité et augmenter leur valeur. 3. Cette valeur ajoutée créée revient aux producteurs et c'est ça qui stimule leur volonté d'aller de l'avant, de faire plus. Parce que dans le système coopératif, les usines sont considérées comme des outils de travail au service de la production et non pas des centres de profit autonomes. Très bien, merci. Dans l'organisation mise en œuvre par COPAG, le producteur est en même temps fournisseur et client de sa coopérative. Il est par définition adhérent et à tour de rôle membre de son conseil d'administration. Le producteur occupe de ce fait une place centrale dans le processus de développement de sa coopérative. Et la synergie induite de cette position, basée sur le respect des principes et des valeurs coopératives, est répercutée aussi bien sur COPAG que sur son environnement. En tant que fournisseur, l'adhérent livre sa production exclusivement à la coopérative et bénéficie d'une série de prestations de services de la part de celle-ci. L'impact sur la qualité du lait livré est réel. Ainsi, le producteur garantit une production de qualité sur une longue durée à des conditions acceptables. Cette continuité est assurée grâce à des moyens humains et logistiques déployés par COPAG. Ces moyens permettent notamment de s'adapter à un marché concurrentiel en constante évolution, ensuite supporter la concurrence en termes de qualité, de coût et de prix, enfin conserver la maîtrise de l'essentiel du cycle de production. En tant que client, l'adhérent s'approvisionne en aliments de bétail, en intrants agricoles, en matériel et outillage auprès de sa coopérative qui achète en masse. Il bénéficie de ce fait des économies d'échelle induites par la force de négociation de COPAG. En tant qu'adhérent, il est associé par voie de conséquence, il dispose d'un droit de vote démocratique, un homme, une voix, et les ristournes et les excédents réalisés lui reviennent. Ils sont redistribués en fonction du volume de production réalisé par lui. De ce fait, l'adhérent perçoit à la fin de chaque campagne agricole, en guise de reliquat, un complément du prix du litre de lait livré, ce qui peut ramener ce prix de 4 à 4,50 dirhams. La fabrication de produits dérivés du lait à forte valeur ajoutée permet d'atteindre ce montant. L'avantage perçu par le membre ne se traduit pas uniquement par le prix, via la pratique de la distribution des surplus au prorata de l'usage, mais aussi par les avantages non monétaires individuels, qualité, accessibilité et multiplicité des services, etc., ou collectifs, ristourne sociale. En tant que membre du conseil d'administration, l'adhérent est pleinement impliqué dans la gestion de la coopérative. Les membres du conseil d'administration travaillent en étroite collaboration avec les responsables de COPAG et définissent une stratégie et des objectifs. Le conseil d'administration approuve les programmes et les plans stratégiques, puis il évalue les résultats. On peut donc dire que si le producteur de lait qui livre sa production à une société commerciale privée a le seul statut de fournisseur, le producteur à COPAG, lui, jouit de 4 statuts. De plus, l'isolement du premier le rend vulnérable alors que le second bénéficie de gains de productivité induits par l'intégration des filières. De ce fait, le premier se fait payer 3 dirhams 20 le litre de lait livré et ne profite pas des effets de synergie dont peut bénéficier son homologue adhérent de la coopérative, dont le prix total du litre de lait livré peut atteindre 4 dirhams 50, de 40% plus important.
On peut aussi dire que si les bénéfices d'une société commerciale privée remontent à la société mère, les excédents réalisés par la coopérative, eux, descendent à l'adhérent. De plus, l'actionnariat étranger fait que sa part de bénéfices quitte le pays, alors que la coopération fait que les excédents enrichissent le monde rural. Ce processus se trouve soutenu dans la mesure où les coopératives ont l'avantage de ne jamais délocaliser. Les autres formes d'entreprises basées sur le capital n'hésitent pas à délocaliser face à la compétitivité entre entreprises et face à l'augmentation des coûts salariaux et des matières premières, alors que souvent, la délocalisation est synonyme de transfert d'investissement, de dépendance accrue vis-à-vis de l'étranger, de perte d'emploi et de crise sociale. Enfin, une dernière question, Monsieur le Président. Avez-vous un message à adresser aux participants du Forum international de l'économie sociale et solidaire et à ceux de l'Académie sur l'économie sociale et solidaire? Oui, j'ai deux messages. Le premier message adressé au pouvoir public et le deuxième aux responsables des systèmes coopératifs, que ce soit les dirigeants ou les administrateurs. Alors, le premier, au pouvoir public, c'est la nécessité de promouvoir, d'encourager et d'aider le système coopératif à travers le monde rural pour relever le défi de la sécurité alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Et deuxième chose, pour permettre le développement durable des zones rurales et la stabilité de la population. Le message aux professionnels des coopératives, c'est d'abord la rigueur dans la gestion, la transparence et la communication, la justice et l'équité dans tous les aspects de relations entre les adhérents et leurs coopératives, et finalement des résultats toujours satisfaisants. À partir de là, on peut dire que le défi est relevé et que le pari est gagné. Monsieur le Président, au nom du Forum international de l'économie sociale et solidaire et de l'Académie sur l'économie sociale et solidaire, je vous remercie.